السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں العلیٰ اسلامک ورلڈ، جہاں ہم بیان کرتے ہیں تمام نبیوں کے ایمان افروز کے سلسلے میں معلومات اور روح کو سکون دینے والے پیغامات۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایمان کی روشنی آپ کے دل تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آخر وہ بے زبان پرندہ وہاں کیوں گیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کیا فرمایا؟ اور پھر وہ کبوتر اپنی وفا کیسے نبھاتا ہے؟ یہ سن کر آپ کا دل بھی کانپ اٹھے گا۔ ایسا کیا راز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے پرندے میں شفا جیسی عظیم نعمت رکھ دی؟ یقین جانیے، یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، تو فوج یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو قید کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو زمین کربلا پر چھوڑ کر وہ لوگ کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستوں، اسی کے ساتھ ہم آپ کو میدان کربلا سے جڑی ایک حدیث بھی بتاتے چلیں۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا کہ حسین 3 دن تک پیاسے رہیں گے اور انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا، پھر ان کی لاش بے گور و کفن زمین پر پڑی رہے گی، تو وہ بہت شدت سے روئیں اور عرض کیا، اے بابا، یہ میرے حسین پر کس زمانے میں پیش آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس، جب تیرا یہ فرزند مصیبت میں ہوگا تو وہ تنہا ہوگا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی اور نہ علی ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زیادہ روئیں اور بے چین ہو گئیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے بابا جان، جب میرا بیٹا اتنی بے دردی سے شہید کیا جائے گا تو اس پر کون روئے گا، کون ماتم منائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئیں گی، اور میری امت کے مرد اہل بیت کے مردوں پر آنسو بہائیں گے۔ اے فاطمہ، میری امت کی قومیں ہر سال ایک کے بعد دوسری تیرے حسین کا ماتم کرتی رہیں گی، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو عورتوں کی شفاعت تو کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو شخص حسین کی مصیبتیں سن کر روئے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اے فاطمہ، قیامت کے دن تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو حسین کی مصیبتوں پر روئی، اسے اس دن جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ تو پیارے دوستوں، جب 10 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ زمین کربلا پر بغیر کفن کے تنہا پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان کے تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کربلا پر بکھرا پڑا ہے۔ یوں وہ سفید کبوتر امام حسین کے غم میں رونے لگا، اور اس نے اپنے آپ کو امام کے خون سے تر کر لیا۔ پھر وہ وہاں سے اڑتا ہوا مدینہ شریف پہنچ گیا۔ مدینہ میں پہنچ کر وہ کبوتر طواف کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ اس کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ ہی دنوں بعد جب مدینہ والوں کو امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر درگاہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہی سفید کبوتر حاضر ہوا تھا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کے کبوتر ہوتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سفید کبوتروں میں شفا اور برکت رکھ دی ہے۔
प्यारे दोस्तों, तारीख में लिखा है कि मदीना के बाहर एक गांव में सयाम नाम का एक यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत खूबसूरत और नेक लगती थी, मगर अचानक उसे एक ऐसा अजीब मर्ज हो गया जिससे उसके दोनों हाथ, दोनों पांव और आंखें काम करना बंद कर गए। वो अंधी, अपाहिज और मजबूर हो गई। उसकी हालत देखकर मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग उसे नफरत की नजरों से देखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं ये बीमारी हम तक भी न पहुंच जाए। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की नजरों से देखते हैं, तो वो यहूदी तंग आकर अपनी बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया। वो दूर एक बाग में जाकर रहने लगा। अब यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को उस बाग में अपनी बेटी के पास वापस आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल हो गया कि वो शाम को बाग में अपनी बेटी के पास न लौट सका। जब वो नाबिना, अंधी लड़की शाम तक अपने बाप का इंतजार करती रही और वो न आया, तो वो लड़की गिरते पड़ते टटोलते हुए एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और जोर जोर से रोने लगी। उसने वो पूरी रात उसी दरख्त के नीचे गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने महसूस किया कि उसके पास ही एक दूसरे दरख्त पर किसी परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना दर्द था कि वो लड़की खुद को रोक न सकी और घिसटते पड़ते उस दूसरे दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, फिर भी उसने सर ऊपर उठाकर उस परिंदे की तरफ देखने की कोशिश की। तभी अचानक उस कबूतर के पंख से खून का एक कतरा उस लड़की की दाईं आंख में गिर पड़ा। जैसे ही वो खून गिरा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत से उसकी आंखों में रोशनी आ गई। अब वो लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर एक और कतरा उसकी बाईं आंख में गिरा और उस आंख में भी रोशनी आ गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और दरख्त के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि खून में लिपटा हुआ एक सफेद कबूतर उस दरख्त पर बैठा है। वो उस कबूतर को देख ही रही थी कि खून के कुछ और कतरे उसके जिस्म पर गिर पड़े। इमाम हुसैन के खून की बरकत से उस लड़की की तमाम बीमारियां खत्म हो गईं। अब वो लड़की बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। फिर वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। वो बाग से बाहर निकली ही थी कि सामने से उसका बाप, वो यहूदी, आता हुआ नजर आया। वो यहूदी उस लड़की के पास आ गया, मगर उसने अपनी सगी बेटी को पहचाना नहीं। उसने लड़की को अजनबी समझते हुए पूछा, ऐ लड़की, तू कौन है और इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बीमार बेटी को इस बाग में छोड़कर गया था। क्या तुझे उसका कोई हाल मालूम है? क्योंकि जहां मैंने उसे छोड़ा था, अब वहां वो नहीं है। ये सुनकर लड़की खुशी से रोने लगी। उसने कहा, बाबा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही आपकी वही बीमार बेटी हूं जिसे आप इस बाग में छोड़कर गए थे। यह सुनकर वो यहूदी हैरान रह गया। उसे इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, ये कैसे मुमकिन हुआ? तेरी ये बीमारी कैसे ठीक हो गई? तुझे फिर से देखना कैसे आ गया? उस लड़की ने अपने अब्बा को सारा वाकया सुना दिया और फिर उसे उस दरख्त के नीचे ले गई जहां वो कबूतर अभी भी बैठा हुआ था, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से लिपटा हुआ था। वो कबूतर अब भी उसी दरख्त की शाख पर बैठा था और दर्द भरी आवाज में रोए जा रहा था। यहूदी ने उस कबूतर की तरफ देखकर कहा, ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक चीखों के पीछे आखिर क्या राज है? और तेरे पंखों से टपकता हुआ ये मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ने इतनी बड़ी बरकत और शिफा रख दी है? फिर जैसे तैसे करके उस यहूदी ने इस परिंदे के बारे में मालूमात इकट्ठी की। जब उस यहूदी को ये पता चला कि ये जो खून इस कबूतर के पंखों पर लगा है, ये नवासा ए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है और उसी मुबारक खून की वजह से उसकी बेटी की आंखों में रोशनी लौट आई और उसकी खतरनाक बीमारी भी जाती रही, तो वो यहूदी फौरन कहने लगा, अगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर ना होते, अगर उनका नवासा हक पर ना होता, तो उनके खून के कतरों में इतनी बरकत और इतनी शिफा कैसे होती? अगर वो झूठे होते तो एक अंधी लाचार लड़की को इतनी करामाती शिफा कैसे मिलती? इसके बाद उस यहूदी ने वहीं उसी बाग में अपनी बेटी के साथ कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर जब भी कोई उससे पूछता कि तूने इस्लाम क्यों अपनाया, तो वो इस सारा वाकया अश्क भरी आंखों से तफसील के साथ सुनाया करता।
सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर, सलाम हो उस पाक खून पर जो इस्लाम की हिफाजत और बका के लिए ज़मीन ए करबला पर बहता रहा। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात वाजह करते चलें कि ये वाक़या कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक अवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख़ नहीं बल्कि मोहब्बत ए हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है।